मैं तेरे कर बान वेड़े आवाड़ा मेरे पावे जान ना जान वेड़े आवाड़ा मेरे मैं तेरे कर बान वेड़े आवाड़ा मेरे। प्यारी साध संगत जी, राधा अज असी बुल्ले शाह जी काफी लै रहे हाँ। इस छोटी जी काफी दे विच अज बुल्ले शाह सानू समझाउणगे कि सतगुर अपने दे नाल किन्ना कु प्यार होना चाहिदा है, सतगुर अपने नाल किन्ना कु वसाल होना चाहिदा है। अगर साडे अंदर प्यार नहीं है तो सतगुरु साडे ते राजी नहीं हन। अगर साडे अंदर सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत अपने सतगुरु वास्ते नहीं है, सतगुर साडे ते खुश नहीं हन। सो इस छोटे जे शब्द दे विच अज सानू यही पता लगेगा कि सतगुरु किड्डी वड्डी हस्ती हुंदा है। सतगुरु अपने सेवक नूं, अपने सत्संगी नूं की कुछ देना चाहुंदा है और असी किस तरीके दे नाल अपने सतगुरु दे पासों ओ मोहब्बत, ओ प्यार लै सकदे हां। बुल्ले शाह बारे आप जानते हो कि आप बड़े एक लतड़क महात्मा होए हन। पहला इधर काबल कंधार वाल रहिंदे सी, फिर लाहौर दे कोल एक पांडो के पिंड है, उत्थे आके आपने एक मसीत मल लई। मसीत दे विच सत्संग करया करते सी। 10-10, 15-15, 20-20 आदमी इकट्ठे हो जाना, उन्हां नूं सत्संग सुनाया करना, समझाया करना। आप गुरु गोबिंद सिंह जी दे समकाली होए हन, गुरु गोबिंद सिंह जी दे वक्त होए हन, क्योंकि आप लिखते ने, बात कहूं मैं तब की, बात कहूं मैं अब की, जे ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती सबकी। उस टाइम दे विच आपने अजे तक कोई गुरु धारण नहीं सी कीता। बुल्ले शाह दे पास एक महात्मा आया। वो फकीर बुल्ले शाह नूं पुछदा है, बुल्लिया तेरा गुरु को केड़ा है? बुल्ले शाह को जवाब दिंदा है कि मैं खुद गुरु हाँ, मैनू गुरु दी की लोड़ है। मेरे विच रिधियां सिद्धियां हन, मैं लोकां नूं ज्ञान दिंदा हाँ, इस वास्ते मैनू गुरु की जरूरत नहीं है। उस महात्मा ने समझाया, बुल्लिया ज्ञान एक बड़ी वड्डी चीज है, बड़ी उच्ची चीज है, बड़ी सुच्ची चीज है। असली ज्ञान का भेद तू नहीं पा सकिया, असली रस्ते का तेनू पता नहीं है। और असली रास्ता तां ही मिल सकता है अगर पूरे सतगुर की शरण विच जाइए। वो पूरा सतगुर जिहड़ा कनैक्शन उस परमात्मा दे नाल मिलिया होया होवे, वो पूरा सतगुरु सानू समझाउंदा है, सानू दसदा है कि तुहाडा रस्ता किहड़े पासे है, असली मार्ग जिहड़ा है तुहाडा किहड़े पासे है। वो महात्मा समझाई जांदा है, बुल्लिया अगर साडा रस्ता जिहड़ा है वो पूरब की तरफ होवे और असी पश्चिम की तरफ जा रहे होइए, अपने रस्ते तो असी दूर चले जाते हाँ। जिधर साडा रस्ता है उस
रस्ते वाल असी कदम कदम भी चलीए की नतीजा निकलता है, असी अपने घर, असी अपने मंजिल मकसूद के नेड़े हुंदे चले जाते हाँ। पर ऐ बुलिया, गुरु बिना गल नहीं बन सकती, गुरु बिना तुर नहीं पहुंच सकते। अगर गुरु की जरूरत ना हुंदी तां बुल्ले नूं समझाउंदा, विचार करके वेख, गुरु अमरदास जी महाराज 22 दफा गंगा से गए ते 22 दफा वापस आए। उन्होंने ही एक फकीर मिलिया, महात्मा मिलिया। जिस वक्त वो वापस आ रहे सी, गुरु अमरदास जी का घर रस्ते विच पैंदा सी। वो महात्मा गुरु अमरदास जी के घर चला जाता है, अपना बोरिया बिस्तरा विछाया, बैठे, गल्लां होइयां, पानी पीता। गल्लां गल्लां विच वो पुछदा है, यार अमर, तेरा गुरु केड़ा है? गुरु अमरदास जी महाराज कहते, मेरा कोई गुरु नहीं है। उथे उसे वक्त वो महात्मा मत्थे ते हथ मारदा है, कहंदा, ओहो, मैं नगुरे दे घर दा पानी तक नहीं सी पीना, मैं पानी क्यों पीता? उठ बैठा, अपना बोरिया बिस्तरा कच्छे मार के तुर पिया। पर गुरु अमरदास महाराज जी दा अंदर विन्या गया सी, छन्नी छन्नी हो गया सी। सारी रात नींद नहीं पई। सवेरे उन्हां दी नूं, जिहड़ी गुरु अंगद देव महाराज जी दी लड़की सी, वो जपजी साहब जी का पाठ कर रही सी, नाले दुध रिड़क रही सी। जिस वक्त वो बाणी सुनी, गुरु अमरदास जी का महाराज जी का अंदर शांत होया। जाके पूछया, बेटा ये शब्द जिहड़ा पढ़िया है, ये बाणी पढ़ी है, ये किस दी है? कहंदी है, ये सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी है, जिस दी गद्दी ते इस वक्त मेरे पिता जी बैठे हैं। कहने लगे, पुत्र छड़ सारे काम, चल इसे वक्त मैनू अपने पिता के पास ले चल, मैनू गुरु की जरूरत है। वो लड़की कहती है, नहीं पिताजी, मेरे पिताजी का हुक्म है कि जब तक मैं तेनू सदा ना बेटा तू नहीं आना। गुरु अमरदास जी कहने लगे, पुत्र सौरे ते पिता विच की फर्क हुंदा है? मैं भी तो तेरे प्योआ वर्गा हाँ, तेरे पिता वर्गा हाँ। मैं तेनू कहंदा हाँ, चल छेती कर और मैनू लै चल। तो इहो जिहियां गल्लां वो महात्मा बुल्ले शाह नूं समझाउंदा है। ओ बुल्लिया, जे गुरु बिना गत हो सकदी, हिसाब ला के वेख, कबीर साहब जी नूं भी गुरु धारण करना पिया सी। कबीर साहब जी का भी गुरु गोस्वामी रामानंद से। इन्हों भी कबीर साहब जी भी एक महात्मा ने इसे तरह ही ताना मारिया सी, कबीरा तेरा गुरु केड़ा है? तो कबीर ने भी कहा सी, मेरा कोई गुरु नहीं है। पर कबीर साहब ने आख्या सी, मैं चाहना हाँ कि मैं गुरु धारण करा, पर इस वक्त पंडितां दा इन्ना जोर है, पुजारियां दा इन्ना जोर है कि गोस्वामी रामानंद जी किसी छोटी जात वाले नूं अपना सेवक नहीं बनाते, वो अपना चेला नहीं बनाते। हाय हाय मैं की करा, मैं ते चाहता हाँ, पर उन्हें क्योंकि मैं नीच जात दा, छोटी जात दा हाँ, मैनू उन्हें अपना सेवक नहीं बनाना, चेला नहीं बनाना। पर वो कहण दे मुताबक अखीर सारी रात कबीर साहब ने सुते। सवेरे अमृत वेले क्योंकि कबीर साहब की करया करते सन, इन्हां पंडितां दे जान तो पहला ही गंगा ते जाके उस दियां घाट ते इशनान करके ते वापस आ जाया करते सन। क्योंकि उस वक्त इहो जिहा रिवाज होया करता सी कि अगर छोटी जात वाले दा परछावां पै जाना ना पंडितां ते, उन्हां नूं दोबारा इशनान करना पैंदा हुंदा सी। वो दोबारा नहाउंदे हुंदे सन कि छोटी जात वाले दा परछावां पै गया, असीं पिटे गए हां, सानू दोबारा ये शुद्धता करनी पैगी। सो इस वास्ते कबीर साहब उन्होंने आने तो पहले ही जाके इशनान कर आया करते सन। हुण कबीर साहब सोचते ने, मैं गुरु धारण किस तरह करा?
ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਗੋਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਨਗੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਨਗੁਰਾ ਘਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਭਜਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਅੜੇਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਢੋ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, 2-2, 3-3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਰੋਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਢੋ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੋੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਢੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਿਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ, ਉਹ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮਨ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਚਲਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਘੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਕਦੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੁਛ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਬਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਾਲ ਹੈ ਮਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਜੂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਫਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਤਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਗ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। स्वामी जी महाराज जी की बाणी पढ़िए। स्वामी जी महाराज कहते ने, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, ये बड़ा है बैरी मन घट में, इसी का मारना कठिना। इस मान नूं ही मारना कठिन है। सो ये मन किस तरह मारदा है? पूरे सतगुरु बिना ये जरा जिन्ना नहीं जे सानू सीधे पासे लगण दिंदा। ये पूरा सतगुरु ही नकेल साडे नक विच पाउंदा है। ये पूरा सतगुरु ही सानू समझाउंदे हन और समझा के किते साडी समझ चाहुंदा है, फिर ये मन जिहड़ा है सानू कुछ सीधे पासे लिजाउण दी कोशिश करता है। इस वास्ते वो महात्मा समझाउंदा है, भुलिया भुलिया गुरु बिना नहीं, गुरु बिना नहीं जा सकता, गुरु बिना अपने घर नहीं पहुंच सकता। जदों इन्नियां गल्लां समझाइयां, बुल्ले शाह जिहड़ा सी उसदे अंदर भी ये गल बैठ गई कि गुरु बिना गल नहीं बनती। जदों ये गल बैठी तो बुल्ले शाह कहंदा, अच्छा फिर इस वक्त केड़ा पूरा गुरु है? उन्हें आख्या भी छोटी जात का है, शाह नायत ओदा नाम है, फलाना फलाना ओदा डेरा है, उथे जाके उन्हां दी शरण विच चला जा। प्यारी साध संगत जी, वो बुल्ले शाह एक दिन उस गुरु धारण करने दे वास्ते उन्हां दे डेरे वाल जा रहा है।
पर मन दे विच की सोचा करदा है, जिस गुरु नूं मैं गुरु बनाउण वास्ते जा रहा हाँ, खौरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे जिन्नी भी ताकत है कि नहीं है, खौरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे जिन्नी पावर है कि नहीं है। गुरु का इम्तिहान लेना चाहिए। ये बुल्ले शाह का मन कह रहा, नाले जा रहा है, गुरु बनाने वास्ते जा रहा है, नाले सोच रहा है, आ भाव आ रहा है मन दे विच, पता नहीं गुरु किस तरह का है, पता नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत है कि नहीं है। हुण जिस वक्त वेख्या भी शाह नायत का डेरा है, इधर की वेखदा एक अंबां की छोटी जी बगीची है, बड़े बड़े अंब जिहड़े ने उन्हां अंबां दे रुखां नूं वृक्षां नूं लगे होए हन। बुल्ले ने सोचा मैं गुरु का इम्तिहान ते ले ला, पता ते लगे इहदे च कुछ पावर है। बुल्ले शाह ने ऐसी कला वरताई कि वो जिन्ने भी अंब सन ना सारे फड़फड़ फड़फड़ करते सारे जमीन उत्ते डिग पए। हुण सोचदा जे ते होया ना गुरु पूरा, इन्हां अंबां नूं दोबारा फिर टाणियां नाल ला देगा, ते जे ना होया फिर मैं ते अंब अपनी कला नाल थल्ले डेगे ने, ते फिर मैनू गुरु कोल जाण दी लोड़ की है, इहो जिहा जिहड़ा मेरे नाल भी छोटा होवे। ये विचार करके बुल्ले शाह अगां नूं तुर पैंदा है। उधर शाह नायत क्यों भले बुरे की पीर पछानत, सतगुरु जानदा है असी लुक लुक के कर्म करते हाँ, भैड़े कर्म पाप करते हाँ, सतगुरु जानता है। भुलिए मालने नहीं, सतगुरु जानता है दियो, वो जानी जान है, वो सब कुछ जानता है, उन्हों कचहरियां की लोड़ नहीं पैनी, वकीलों की लोड़ नहीं पैनी, गवाहां की लोड़ नहीं पैनी। सो शाह नायक ने अपना एक सेवक भेजिया, जाओ आओ जिहड़ा आदमी जा रहा है ना, उन्होंने जाके आखो भलिया लोका क्यों इन्हां रिधियां सीधियां च पिया होया है, जिधर तू आया है आ जा सीधे पासे। हुण भज्जा भज्जा गया, जाके कहंदा जी तुहानूं सतगुरु ने सद्दिया है, उन्हें आख्या भी जिधर आया उधर आ जा, क्यों इन्हां चक्करां च पिया होया है। दिल में सोचदा जे मैं तुर गया तो उन्हें मैनूं फसा लेना गुरु ने, ते खौरे ताकत घट नहीं ओदी। उन्होंने कहंदा नहीं भी नहीं, मैनूं अगे काम है, मैं अगे काम चलिया हाँ, मैं इत्थे नहीं आया, मैं तो अपने काम चलिया हाँ। उन्होंने टाल दिंदा है, चला जा रहा है, 3-4 मील अगे चला गया, सोचदा जे हुण ते लग ही गया उन्हें अंब नाल, जे पावर होवेगी ओदी ते वापस चलना चाहिए है। देख लो बुल्ले शाह फिर वापस आउंदा है, और जिस तक वापस आके उस बगीची दे पास आउंदा है, वेख के हैरान रह जांदा है, एक अंब भी थल्ले नहीं, सारी टाणियां नाल लटक रहे हैं। आंदा गुरु ते पूरा है, गुरु विच ताकत, सतगुरु कोल जाना चाहिए है। मन का सीसा जिहड़ा सी वो निकल जाता है, क्योंकि गुरु नानक साहब पूरे गुरु की निशानी दसते हैं, कहते ने सतगुर मिले तो सहसा जाई। सतगुरु पूरा मिल जाए, साडे अंदरों शंके कढ़दा है सतगुरु, सहसा साडे अंदरों चला जाता है। गुरु मिले तो सहसा जाई, किस हों पूजू कोई दूजा नजर ना आए। कहते फिर किदी पूजा करा, फिर ਉਹਦੇ बिना कोई नजर भी नहीं आता। अज बुल्ले शाह गुरु का इम्तिहान लैके सतगुरु के कोल गया, जांदियां नूं की वेखदा ते शाह नायत जी गंढे की पनीरी जिहड़ी वो ला रहे ने, उधरों गंढियां की पनीरी पुटदे ने ना बिना लड़ेस दे के, उधर गंढे लाई तुरे जाते। बुल्ले शाह जाके उन्हां दे पास चला गया, खलो गया। गुरु शाह नायत अपना काम कर रहे ने, बुल्ले शाह ने गल की, सवाल किया, कहते ने रब दा की पाउना। अपने गुरु अगे फिर सवाल करता है भी रब किस तरह मिलता है, रब नूं अगर पाउना होवे ते किस तरह लभीदा है, की पाउना। ते शाह नायक ने अड़ेस दे के एक गंढे नूं पुट्टिया ते पुट के दूजे पासे लाउंदा होया, भाई इधरों पुटना ते इधरों लाउना मकसद यही है, बस ये साडा ध्यान है, ये साडी तवज्जो है जिहड़ी इन्हां नवां खंडां विच नवां द्वारियां दे विच बाहर पटक रही है। एक मकान होवे, उन्हों 9 दरवाजे लगे हुए होण और वो दरवाजे भी खुले होण, खुले रहन, वो मकान कदी साफ नहीं हो सकता। हनेरी आवेगी
ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਗਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਸਹੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਨੀਚਾ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚਦੀ ਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੰਝਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪਈ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਨ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਲਗਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਚ ਲਿਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰ ਆ ਜਾਏ, ਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਖਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਤੁਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਥੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਬਲੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ, ਨੇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਾ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭੇਜੇਗੀ, ਜੇ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁੱਕੇ ਨੇਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ,
मेरा प्यार टुटदा है, मेरा निहो टुटदा है। अगले श्लोक च कह देंगे ने, कहते ना भिजियो सिजियो कंबली, कंबली भेजदी है तो खसमा दा सिर खाए भिजे ना भाई। भिजियो सिजियो कंबली अल्लाह वरसियो म्यो, ऐ परमात्मा तू ही वस लै, तेनू नहीं मैं डकदा। भिजियो सिजियो कंबली अल्लाह वरसियो, मैं जाए मिला तिना सजना, मेरा टुटे ना ही नेह। मैं अपने सतगुरु नूं मिला, मेरा प्यार ना टुटे। अज बुल्ले शाह परवाह नहीं करता गया, मींह दे विच भिजिया होया है। उधर बदल ने दिन डुबण वाला हो गया, जिस वक्त अपने मुर्शद दे डेरे दे कोल पहुंचदा है। माड़ा माड़ा कुछ बदला करके कुछ दिन डुबण वाला है, थोड़ा थोड़ा हनेरा जिहा है। तो जिस वक्त उधर शाह नायक जी की कर रहे ने, उन्हां दी कुटिया विच ना बारिश का पानी वड़ गया। जदों बारिश का पानी वड़ गया तो शाह नायक सोटी लई होई है, सोटी दे नाल ओ वाणी साफ करते हैं, मोरी साफ करते हैं, पानी जिहड़ा बाहर निकल जाए। हुण वाणी जदों साफ कर रहे हैं, उधर बुल्ले शाह आ गया। कहंदा बुल्ला नहीं हूं मैं पुल्ला वा, मैं तो अगे ही भुल गया था, मैं तो पुल्ला वा। उस गुरु ने लिबड़े हुए नूं दोवां हत्थां नाल चुक के अपनी छाती नाल ला लिया, छाती नाल ला लिया। कुट के छाती नाल लाउंदे ने, छाती नाल लाउंदे पर्दा खुल गया। सतगुरु जब दीन दयाल हुंदा है, सतगुरु सानू भी सतगुरु इस तरह करते हैं। असी लिबड़ जाने बच्चियां वांग, सतगुरु साडी सफाई करते हैं, साफ करते हैं सतगुरु सानू। और साफ करके सतगुरु सानू जदों पूरी सफाई कर देंदे ने, फिर असी फिर लिबड़ जाने हैं, असी फिर लिबड़ जाने हैं। सतगुरु फिर सफाई करदा, जो सतगुरु फिर सफाई करदा, असी फिर लिबड़ जाने। सतगुरु फिर सफाई करदा जे, सतगुरु नहीं छड्डदा, वो सफाई करदा किस तरह? जिस तरह एक बच्चा है, बच्चे नूं मां की करदी है, सोहने सोहने कपड़े पवाउंदी है। बच्चा जाके फिर बच्चों विच जाके अपना किते कुछ डोल लिया, किते गंदगी ला ली, किते मिट्टी ला ली, रुगड़ के घंटे बाद आउंदा है बच्चा, कपड़े फिर मैले ने। मां पकड़दी है, वो कपड़े गंदे लाउंदी है, नाले समझाउंदी है, पुत्तर वेख घंटा नहीं सी होया, घंटा अजे होया नहीं सी, मैं कपड़े तेरे बदले ने नवे पाए ने, पुत्र फिर तू गंदे कर आया है, हुण गंदे ना करी, मैं तेन दोबारा पवाउण लगी है। गंदे कपड़े ला के रख देंदी है, साफ कपड़े फिर अपने बच्चे नूं पा देंदी है। बच्चे की आदत है, फिर जांदा बच्चों विच खेडदा, फिर अपने कपड़े फिर मैले करे आउंदा है। मां फिर पकड़दी है, तेनू पुत्र होश नहीं आई, तेनू दसिया नहीं मैं कोई तेरी नौकरानी लगी हुई हां, कपड़े किन्नी वेर तू गंदे कीते हैं, मैं लाए ने पाए हैं, कपड़े मैले नहीं करने पुत्र, हुण मैं फिर तेनू कपड़े पाउंदी, मैले ना करी। प्यारी साध संगत जी, ओ मां फिर बच्चे नूं कपड़े गंदे ला देंदी है और नवे कपड़े धोते कपड़े फिर पा देंदी है। जदों फिर पा देंदी है, बच्चा फिर नहीं सोचता, फिर जाके गंदे कर देंदा है। जदों गंदे फिर करदा, वारी वारी गंदे करदा, मां नूं थोड़ा जिहा गुस्सा आउंदा है, अंदरों नहीं थोड़ा जिहा बाहरों विखाण वास्ते। की मां करदी है? ठंड का वक्त है, उस बच्चे नूं बाहों फड़ के ते नलके दे थल्ले लै जांदी है, उधरों नल गेड़दी है, उधरों बच्चे नूं सने कपड़ी जिहड़ी है थल्ले पानी दे कीता होया है। बच्चा ठरू ठरू करदा है, मां कहदी है दस हुण तू कपड़े गंदे करेगा, बोल कपड़े गंदे करेगा? कहंदा नहीं मां हुण नहीं मैं करदा, मैनू इस ठंड तो बचा लै, मैं हुण नहीं करदा। मां वो कपड़े फिर लांदी है, ला के फिर नवे पाउंदी है, पर नवे कपड़े नाल पाउंदी पाउंदी की करदी है, अपनी भैन नूं, दराणी नूं या जठाणी नूं या गुआंढियां नूं या किसी नूं पड़ोसन नूं जेड़ी कोल है उसदे, उसनूं परां करके कहंदी है, मैं इनू बच्चे नूं तकलीफ ते दित्ती है, मैं इनू नवा ते दिता है, पर वेखी किते इनू बुखार ना चढ़ जाए, इनू इस तरह करी सुखे कपड़े जेड़े पाए ने ना, इस बच्चे नूं कुछ ना कुछ कोई गोली तत्ती तत्ती चाह बना के पिया दे ताकि इनू ठंड ना लगे। फिर भी ਉਹਦੇ दिल के अंदर साडे वास्ते कितना तरस है, फिर भी वो समझ आता है, इनू किसी तरीके दे नाल फिर भी समझ लग जाए, ये फिर मैले कपड़े ना करे। ऐ सतगुरु साडे नाल करता है, असी गंदे बन जाते हैं, वो फिर सानू साफ करता है, फिर गंदे बन जाते हैं, फिर साफ करता है। और जिस वक्त हजूर महाराज जी सत्संग में समझाया करते हैं, वो केड़ी मां है
ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਦੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੁੱਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਈ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਛੜਿਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੌਤ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਜੇ, ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਏ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਚਿਰ ਕਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਤੀਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਲੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਆਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੋਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਭੇ ਗੱਲੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪਾਇਆ ਝੱਲ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਸੈਯਦ ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ ਐ ਤੂੰ ਕੀ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੀਕਾਂ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਂਡੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਫਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਪੰਚ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਖੌਲ ਮਾਰੇ ਕਈ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਲਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਖੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣ ਡਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ।
अपने पैरों में घुंघरू बन्ने बुल्ले शाह ने, घुंघरू बन के खुसरिया नाल नचना शुरू कर दिता, खुसरिया नाल नाच पाउना शुरू करता, नचना शुरू कर दिता, नाले बोली पाई। उदों चीना कहते होंदे सन, चीना पढ़िया करते सन, अज असीं बोली कहते हैं। तो बुल्ले शाह नाले नचदा है, नाले बोली पाउंदा है। की पाउंदा है? कहंदा अंबियां वाली बगीची सुनी दी ते खजियां वाला बाग। जिथे वो आदमी ने जाके औरत नूं बिठाया होया सी ना, बुल्ले शाह ने उत्थे बैठे अपनी तवज्जो जिहड़ी सी उस औरत दे उत्ते पाई और नाल बोली चीना पढ़ते ने, कहंदे ने अंबां वाली बगीची सुनी दी, खजियां वाला बाग, खोतियां वाले सद बुलाई, सुत्ती ते जाग चीना इउं छड़ीदा यार, चीना इउं छड़ीदा यार। ऐसी तवज्जो दिती कि वो औरत जैसी बेमुहारी ना दौड़दी दौड़दी उत्थे ही आ गई। जदों उत्थे आ गई वो आदमी देख के बड़ा खुश होया, भी ये अपने आप ही आ गई जी, बड़ा ये पावर है अंदर, संत बड़ा पूरा है। तो बुल्ले शाह कहता है, और तू पूरा पारा ना वेख, तू अपनी औरत लै ते अपने पासे जा। उथे हुण फिर बुल्ले शाह फिर नचदा है। जेड़े क्योंकि कईयां नूं आदत हुंदी है चुगली निंदिया दी, और निंदिया बारे कबीर साहब सानू समझाउंदे ने, निंदियो निंदियो मोह को लोग निंदियो, निंदा करनी जे लोगों ते मेरी निंदा करो। क्यों? निंदा मोह को लगे प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होवे ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने वसाइए, कहत कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। ते असीं की करदे हैं? साडी रोटी नहीं पचदी जिन्ना चिर जाके दो किसी दे नाल किसी दी निंदिया चुगली किसी कोल जाके नहीं करते। असीं गल्लां करदे हैं, निंदिया गल्लां ही किसी दियां करनियां, वो फलाना इस तरह सी, इस तरह सी, इस तरह सी। रोटी खा के आने चल यार अद्धा घंटा घंटा गप छड़प मार आइए, और निंदिया करते हैं। पर कबीर साहब इत्थे की करते हैं? इत्थे की कहते हैं कबीर साहब? हुण उत्थे जेड़े निंदक सन ना, उन्होंने आख्या लै ओए ये बुल्ले शाह ने तो बिल्कुल ही कमाल करता है, वेखा खुसरिया च नचन दिया है और घुंघरू बन के की करता है पिया। वो भज्जे भज्जे गए ते बुल्ले शाह के पिता को चले गए, ਉਹਦੇ प्यो के पास चले गए, जाके आंदे ने बस हुण बुल्ले ने कुछ नहीं छड्डिया तेरा। कहंदा की होया? कहंदा होना की सी, चलो जिस तरह है सी चलदा सी पिया, खोतियां रख लियां, सासू सब कुछ कीता सी, उन्हें बड़ी बेअदबी की साडी जिन्नी भी बलादरी आ, पर जाके हुण वेख हुण नवां चन चाड़िया सू, खुसरिया च नचन दिया होया, जाके वेख खुसरिया च नचदा पिया। बुल्ले शाह दे प्यो नूं गुस्सा आ गया, एडा वड्डा डंगोर पिया सी, उन्हें फड़ लिया डंगोर मोढे उत्ते रख लिया, दिल विच सोचदा अज बुल्ला नहीं या मैं नहीं, अज खत्म कर देना, उन्हें मार ही देना, तू पुत्र ना ही हुंदा ना ही जमदा चंगा सी। इन्हें ते मेरी कुल नूं दाग ही ला दिता है, मैनू ते दुनिया विच रहण जोगा नहीं छड्डिया, मेरा ते हर पासे इन्हें नक वढा छड़िया, सिर मेरा हर पासे नीवा है, इदू ये पुत्र मेरा ना ही जमदा, अज इनू मैं खत्म कर ही देना, मार देना है, छड्डना नहीं। डंगोर मोढे ने वेख्या मेरा प्यो आ रहा है, अखा प्यो दियां लाल ने, गुस्सा चढ़िया है, पर बुल्ला की कहता अज प्यो भी ना खाली जाए मेरा। जिस वक्त थोड़ा जा नेड़े आया ना, ते बुल्ले शाह नचन दिया सी, नचदिया नचदिया बोली पाउंदा, चीना पढ़दा, की पढ़दा, कहंदा लोकां दे हत्थ जप मालियां, कहंदे लोकी ते छोटियां छोटियां माला लैंदे ने ना, जप मालियां, लोकां दे हत्थ जप मालियां, ओ वेखो मेरे बाबे दे हत्थ जप माल। वो वड्डे वड्डे मणकियां वाला ना, एक हत्थ च डंगोर फड़िया होया था, मोढे ते रखिया था, एक हत्थ वड्डे वड्डे मणकियां वाला माला फड़ी हुई था, वो वाजदी नहीं सी, वो वाजदी दो हत्थ नाल ठै ठै वाजदी हुंदी सी, एक हत्थ नाल नहीं सी वो माला चलदी, वो मणके नहीं सन चलदे क्योंकि मोटे मोटे सन। ते बुल्ले शाह दूरों ही आंदा लोकां दे हत्थ जप मालियां, और वेखो मेरे बाबे दे हत्थ जप माल, सारी उम्र जपिंबिया मर गया, खुश नहीं सकिया वाल, किन्ना इउं छड़ीदा यार, किन्ना इउं छड़ीदा यार। और अपनी तवज्जो जिहड़ी सी ना, शक्ति जिहड़ी सी, ताकत जिहड़ी सी, अपने पिता दे उत्ते नजर पाई। जदों पिता ते नजर पै गई, अंदर छिण च इह गिनती हुंदा जी, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुन आद, कबीर संगत साध की कोट कटे अपराध। ये छिन मात्र ही है जिहड़ा जदों ने तवज्जो पाई और ये गल आखी, लोकां दे हथ जप मालियां, मेरे बाबे दे हथ जप माल, सारी उम्र जपिंदियां मर गया, खुश नहीं सकिया वाल, चीना इउं छड़ीदा यार, चीना इउं छड़ीदा यार। जदों तवज्जो पाई ते बाबे दा दिल भी साफ हो गया,
ਡੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਫੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਪੁਆ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਚੀਨਾ, ਇਹੋ ਛੜੀਦਾ ਯਾਰ ਚੀਨਾ, ਇਹੋ ਛੜੀਦਾ ਯਾਰ। ਪਿਓ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਏ, ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ? ਏਡੀ ਪਾਵਰ, ਏਡਾ ਆਨੰਦ, ਏਡੀ गल क्यों आखी जे ना छत? कहते हाँ बोलिया तेथों मेरी चाल नहीं चली जानी, तेथों चाल नहीं चली जानी। कहता सच्चे पातशाह मैं तो शुक्रगुजार करांगा, तुहाडे चरण मेरे घर पैणगे, मैं तो फुट फुट जमीन तो उच्चा चलांगा कि मेरे सतगुरु मेरे घर आए ने। सच्चे पातशाह मैं जिथों दी तू निकले ना, मैं अपनी अखां विछा देंगा उत्थे। फिर शाहनाज कहते बुलिया रहन दे ते फिर चाल नहीं चली जानी, छड्ड परां। आंदा नहीं सच्चे पातशाह तरीक दिओ, मैं चाल चलांगा। दिन नियुक्त हो गया, वो तरीक जिहड़ी सी नियुक्त हो गई। हुण उस तरीक नूं सारे रिश्तेदार आ गए, इकट्ठे हो गए, अपना संगत आ गई। जिस वेले संगत आ गई, हुण की वेखदे ने? किसी ने आख्या बई बुल्ले का गुरु आ गया, बुल्ले का गुरु आ गया, घोड़े उत्ते सवार जे बुल्ले का गुरु आ गया। बुल्ले शाह बड़ा खुश होया, गुरु आ गया। हुण क्योंकि रिस्पैक्ट जिहड़ी करनी सी वो सारियां दे नाल बुल्ले शाह ने रिश्तेदारां मां प्यो नाल सारियां नाल करनी सी। हुण वो गुरु जिहड़ा शाह ने जिहड़े ने की कीता होया, अपने घोड़े दे उत्ते बैठे हुए ने और घोड़े दे उत्ते अपने अगे एक वैश्या बिठाई हुई है और अपने हाथ में एक बोतल फड़ी हुई है, जिवें शराब की बोतल होंदी है इस तरह बोतल फड़ी हुई है और सिर नूं इस तरह लहरांदे आउंदे ने और हौली 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 घोड़ा जिहड़ा सी ना बुल्ले शाह दे घर वल ले जा रहे हैं। आण के दस दिता चुगलखोरां ने, इस तरह तेरा गुरु है और वेख लै आ हिसाब है, आ किताब है। इस तरह की एक वैश्या भाई हुई है, हाथ से शराब पकड़िया है। बुल्ले शाह का दिमाग उत्थे चकराया। ये मन सानू बड़ी बड़ी थां जाके किते ना किते धोखा दे ही दिंदा है। जो असीं सिर चकराया है, इस गुरु ने ते नक मेरा वढ़ दिता है सारिਆਂ ਦੇ सामने। बुल्ले शाह जिहड़ा है सिर नीवा करके वेख्या पहले गुरु वाल, गल ते सच्ची है। वैश्य अगे बिठाई हुई है, हाथ च बोतल फड़ी हुई है, सिर नीवा सट लिया, सिर नहीं उतार चुकता बुल्ले शाह। गुरु हौली हौली घोड़ा तोड़ के जब नेड़े आ गए ना, आड़ के कहते बुल्लिया वो सिर तो चुक। बुल्ला सिर नहीं चुकता, अंदर सोचता कहता मेरी ये बेइज्जती करनी सी ते क्यों आना सी, ये मेरी नक वड्डनी सी ते क्यों इस की फायदा आया। ते गुरु ने फिर आवाज दी बुल्लिया और बुल्लिया तेनू आख्या सिर चुको तो फिर भी ना जो चुकया। कहते तेनू आंदा सा मेरी चाल नहीं तेथों चली जानी, तेन मैं आंदा था मैनू ना सद, मेरी इत्थे सद के हुण तू बेअदबी कीती है। बुले आज तो बाद मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा सेवक नहीं, आज तो बाद तू मेरे डेरे नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना, आज तो बाद तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं और मेरे डेरे नहीं तू बढ़ सकता, मेरे सामने नहीं आ सकता। ये आख के सतगुरु ने घोड़ा पिछा मोड़ लिया, मोड़िया जिस वे चले गए। हुण रात पई ते बुल्ले शाह दे दिमाग दे विच थौड़े वजदे। ओहो ये की गल है, सतगुरु ने इस तरह क्यों मेरा होवे। इस तरह दीयां कहानियां जिहड़ियां ने दिमाग विच आउंदियां ने, ये वेखना चाहिए वो औरत जिहड़ी सी वो कौन है, ये तहकीकात करनी चाहिए। सवेरे उठिया बुल्ले शाह घर बार छड्ड के की करदा है, उस औरत का पता करदा 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 उस औरत दे पिंड आ जाता है। जिस वक्त वो पिंड आया
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਰਾ ਕੁ ਝੰਜਲਾਹਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਕਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ ਨਾ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਏ ਉਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਉਹ ਹਰ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਭੰਡਾਰੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਜਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮੀਨ ਸਮਝੋ ਨੀਚ ਸਮਝੋ, ਵੈਸੇ ਸੈਯਦ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਦਾ। ਉੱਥੇ 500 ਕੁਝ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਾਫੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ 5-6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਨਾ ਆਵੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹ ਰਾਇਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੜਫ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ 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 ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਦਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ, ਇਸ ਮੋਰੀ ਤਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੱਜ ਵਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੱਸ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭੱਜ ਵਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕਿਆ, ਡੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈ ਦਾ, ਰਲ ਫਕੀਰਾਂ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਈ ਦਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਵਰੇ ਜੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਨਮਾਜੀ। ਲੱਖ ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਵਰੇ ਜੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਨਮਾਜੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਸੀ ਰਾਜੀ। ਨਾ ਬਣ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਬਣ ਮੋਮਨ, ਨਾ ਬਣ ਪੰਡਤ ਕਾਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਬੁੱਲਿਆ ਹੋਏ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛਾਈ ਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈ ਦਾ, ਰਲ ਫਕੀਰਾਂ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਈ ਦਾ। ਓਏ ਬੁੱਲਿਆ, ਓਏ ਬੁੱਲਿਆ, ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੀ ਥਾਣੀ ਅੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਟਦਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕਾ ਦੀਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹਟਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹਟਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਾਗ ਆਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਾਗ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਅਰੂੜੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਇਆ ਗਾਇਆ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੁਣੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਰਹਿ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਰਹਿ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦਾ ਸਵਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੇ ਕਦੇ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੇ ਕਦੇ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸਨੇੜਾ,
ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਦਿਆ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਦਿਆ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸੁਨੇੜਾ, ਕਿਆ ਤਕਸੀਰ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਤੇਰਾ, ਤੈਂ ਬਾਝੋਂ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਿਲ ਢਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਦਿਆ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਦਸ ਕੰਗਣ ਪਾਈ ਚੂੜੀਆਂ, ਗਲ ਨੌ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਦਿਆ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਸੰਦੂਰ ਪਰੀ, ਸੋਹੇ ਰਤੜਾ ਚੋਲਾ, ਮੰਗ ਸੱਸੀ ਮੈਂ ਕੂਕਦੀ, ਤਰ ਢੋਲਾ ਢੋਲਾ, ਅਣਗਿਣਵੇਂ ਹੁਣ ਸੂਲ ਪਏ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਦਿਆ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਬੁੱਲਾ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੇ ਭੜਕਣ ਪਾਈ, ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ
ਤਾੜੀ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦਿਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੇ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੂ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੁਝਾਰਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਵਾਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਵਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾ ਦੇਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਣੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਉੱਠੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਠੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਲਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਵੀ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
और बुल्ले शाह लड़की के रूप वंगा पाइया हुई ने, बुरके विचों हथ बाहर कढ़िया, स्टेज के उत्ते खलो गया। वो हथ किदे वाल कीता? अपने सतगुरु वाल कीता। और अपने सतगुरु वाल हथ करदा होया होया की कह रहा है? जो चार शब्द असी शब्द दे लैने ना, ये चार लेना कह रहा। ध्यान नाल सुनो किस तरह कह रहा अपने सतगुरु नूं। पावे जानना जान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे। सामने हाथ करके कहता है मेरे सतगुरु, भावे जान ना जान, कहते भावे मन या ना मन, भावे बख्श ना बख्श, भावे अपना भावे ना अपना, भावे जान ना जान वे वेड़े आवड़ मेरे। इनू 12 साल हो गए नहीं, मेरा दिल का वेड़ा खाली पिया होया, सुन्ना पिया होया। इस वेड़े नू कूक दिया खाली पिया होया, 12 साल हो गए ने। भावे मन चा ना मन, की कर वेड़े आवड़ मेरे, ऐस दिल दे खाली वेड़े विच आ जा, आ जा। मैं तेथों कुर्बान, कहते जे तू मेरे वेड़े विच इस खाली वेड़े च आ जाएगा, ऐ सच्चे पातशाह मैं तेथों कुर्बान जावांगा, मैं तेथों बलिहारे जावांगा, पर की कर वे वेड़े आवड़ मेरे, इस दिल दे खाली वेड़े विच आ जा। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा ता सारा जहान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे। अपनी बां अपना हथ गुरु वाल करदा होया कहंदा है, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई। ऐ सतगुरु तेरे जिहा मैनू होर कोई नहीं दिसदा, तेरे जिहा मैनू होर कोई चंगा नहीं लगदा। ढूंढा जंगल बेला रोही, मैं जंगल बेलियां विच मैं ढूंढ ढूंढ के थकिया, तेरे जिहा मैनू कोई नहीं मिलदा। ढूंढा तो सारा जहान, कहंदे भावें सारा जहान क्यों ना ढूंढ लै, पर ऐ सतगुरु तेरे जिहा मैनू होर नहीं कोई। लोकां दे पानी जाक महींदा, रांझा वगा बिच कहेंदा, लोकां दे पानी जाक महींदा, रांझा वगा बिच कहेंदा, साडा तां दीन ईमान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे। हुण बुल्ले शाह कहंदा लोकां दे पाने चाक मही दा, चाक कहंदे ने छेड़ू नूं, पाली नूं, ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇੜੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਛੇੜੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜੂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਂਝਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, मैं सच्चे पातशाह घर बार छड्डिया, मैं सब कुछ त्यागया, त्याग के
तेरे पिछे मैनू 12 साल नौकरी करनी पई, जिस तरह रांझे ने मझां चारियां साढ़े लोकां दे भाणे चाक मही दा रांझा वग्गां विच कहिंदा। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਵੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜੂ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਬਣਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ। ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ। ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਵੇ ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਨ ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਲੱਗੀਆਂ ਲੜ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੁਛ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਜੂ ਲਾਇਆ, ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਜੂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਜੂ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਲੱਗੀਆਂ ਲੜ ਤੇਰੇ। ਐ ਮਾਲਕਾ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ। ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ। ਐ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫੇਰੇ। ਅੱਜ ਫੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲ। ਜੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਜ ਰੱਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ? ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲ। ਇਹ ਜੇ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲ, ਜੇ ਲਾਈਆ ਤੇ ਲੱਜ ਰੱਖ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਆਂਦਾ ਬੁੱਲਿਆ ਲਾ ਦੇ ਘੁੰਡ ਕਾਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਰਕਾ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਫੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਘੜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 10 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ,
ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਧਰ। ਸੋ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ, ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਵੇ ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰ ਪਾਨ ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ।